आम आदमी पार्टी जिहड़ी आ वो पहले नंबर ते चल रही आ। तो रमनदीप थोड़ी साडे नाल न्यूज़ रूम तो जुड़ चुके हैं जी। रमन, किस तरह वेखदे हो जिहड़ी पूरी सियासत इस जिमनी चोणां दे विच घुमी हैगी आ? कांग्रेस तो कैंडीडेट लियाउणा, उस तो बाद टिकट देनी, तो हुण जित दे वल वधना आम आदमी पार्टी दा। जी जगवंत, की तुसीं मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? जी बिल्कुल जी। तो जगवंत, सब तो पहला तो यह धारणा टुटी है कि क्या जाता है कि माउथ पब्लिसिटी बड़ा मैटर करती है। तो इस इलैक्शन के आप जेकर नज़र मारीए तो जगवंत सब तो ज़्यादा इस गल की चर्चा सी कि सरकार इलैक्शन हार रही है तो कांग्रेस पार्टी इलैक्शन जित रही है। बिल्कुल तुसीं शायद मेरी गल नाल सहमत होवोगे कि इस तरह की चर्चा अक्सर चलती सी कि जी आम आदमी पार्टी तो इलैक्शन हार रही है पर इस बार ये सीट भी कांग्रेस की है, इस करके कांग्रेस ही जितेगी। पर जिहड़े आम आदमी पार्टी के सर्वे सीगे वो लगातार ये गल कह रहे थे कि बेशक लीड थोड़ी होगी पर इलैक्शन असीं जित जावांगे। तो सब तो पहला तो ये धारणा टुटी है कि जिहड़ी माउथ पब्लिसिटी आ वो सियासत दे विच बहुता मैटर नहीं करती है। मैटर करता डाटा स्टैटिक्स ते सर्वे मैटर करते। इस करके आम आदमी पार्टी अपने सर्वे के मुताबिक बिल्कुल ठीक जा रही है। उन्होंने सर्वे यही कह रहा सीगा, साडे कोल जो हुण तक दी अंदर दी रिपोर्ट है कि लगभग 1500 जणियां तो उन्होंने सर्वे करवाया सीगा जिहदे च यही दस्सिया गया सीगा कि आम आदमी पार्टी ये चोण नूं जित जाएगी। हालांकि कोई भी व्यक्ति विशेष ये गल मनण नूं तैयार नहीं सी। पत्रकारां दे विच भी जेकर चर्चा हुंदी सी तां यही चर्चा हुंदी सी कि आम आदमी पार्टी चोण ये हार जाएगी और कांग्रेस पार्टी इस इलैक्शन नूं जित सकती है। पर ये सारियां चर्चावां ते विश्राम लग्या, ये सारियां धारणावां टुटियां ने कि लोग की कहंदे ने। गल यह है कि बक्से च की बंद हो गया, वोटिंग मशीनां च की बंद हो गया, लोगों के मनां नूं जानना बड़ा मुश्किल है। तो आम आदमी पार्टी ने यह धारणा तोड़ी है जिहदे चलदियां 37,000 की वड्डी लीड हो सकता है होर भी ज़्यादा वड्डी हो जाए तो इसनूं कांग्रेस के लिए तोड़ना बेहद मुश्किल है। उस तो अगली गल कि चोणां तो जेकर आप 20 दिन पहलां की गल करिए जगवंत तो आम आदमी पार्टी की हालत सचमुच बहुत पतली सी। पर जिवें ही मुख्यमंत्री भगवंत मान आके चोण कंपेन नूं संभालते हैं वो सुभावक है कि रोड शो करते हैं। भगवंत मान दे वल्लों बड़ी वड्डे पद्धर ते जिहड़ी कह लो कि तुसीं बड़ी मेहनत दे नाल इत्थे जोर लगाया जाता है। जे मैं ये गल कहां तो शायद कोई अतकथनी नहीं होगी कि मुख्यमंत्री ने ये इलैक्शन नूं इस तरह लड़िया जिवें कि खुद उम्मीदवार होंदे ने। हालांकि बतौर CM ये बहुत वड्डा चैलेंज भी बन जाता है कि जेकर कल नूं नतीजे साडे हक च ना आए तो फिर किरकिरी भी सब तो वध मुख्यमंत्री दी हुंदी आ, क्योंकि फिर मन्निया जाता हुंदा कि भाई मुख्यमंत्री इलैक्शन लड़ रहे सी, मुख्यमंत्री इलैक्शन नूं हार गए। पर इस सब के बावजूद भगवंत मान ने परवाह किए बगैर उन्होंने खुद ग्राउंड पर आके काम किया। तो मैं समझदा कि भगवंत मान का जिहड़ा इत्थे प्रचार होया उन्हें आम आदमी पार्टी नूं पैरां भार किया, बल्कि पब्बां भार ही नहीं सगों CM दे प्रचार ने आम आदमी पार्टी नूं वड्डी लीड दवाई आ। तो सियासी पंडित भी यही गल मनते हैं कि जिन्नी देर तक भगवंत मान नहीं आए सी उन्नी देर तक आम आदमी पार्टी की हालत इत्थे बदतर बनी हुई सी। यह भी मन्निया जा रहा सीगा कि 1-2 विधायकों का इत्थे एंटी इनकमेंसी बहुत ज़्यादा है। तो भगवंत मान ने शहर च प्रचार करके वो सारियां चीज़ों पर भी डैमेज कंट्रोल किया। कुल मिला के जे इस चोण का निचोड़ कढ़ीए जगवंत तो भगवंत मान के चेहरे नूं उन्हां दे कम्मां नूं लोकां ने स्वीकार किया। देखो कुछ फैक्टर काउंट करते हैं जिन्हां दे बारे विरोधी धिरां या सियासी माहिर चर्चा करते सी। क्या जा रहा सीगा कि अमृतपाल का बहुत वड्डा फैक्टर है, सिखां दे विच बहुत वड्डी नाखुशी है इस गल नूं लैके। पिंडां दे वोटर ते खास तौर पर कहा जा रहा सी कि पिंडां दा वोटर बड़ा निराश है कि अमृतपाल के मामले ते NSA लाया, इस करके सरकार का विरोध बहुत है। शहरों का वोटर इस करके नाराज़ मन्निया जा रहा सीगा, खास तौर पर जलंधर का कि लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके शहरी बड़े चिंतित हैगे आ। दूसरा सी कि इंडस्ट्री के लिए कुछ किया नहीं है, सवा साल सरकार ने जलंधर नूं हाथ तक नहीं लाया, ये गल मन्नी जा रही सी। तीजा फैक्टर मन्निया जा रहा सी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले तो कि सिद्धू मूसेवाला की घटना का या जी कतलोगारत पंजाब दे विच हुई जेलों के विच हुई उन्होंने लैके सरकार का बड़ा विरोध है। लोग बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं जी कि ये तो जी बिल्कुल अनाड़ी लोग ने, इन्हां तो कानून नहीं संभलना। वो चीज़ भी कह लो कि पासे हो गई, वो धारणा भी टुट गई। चौथा सिद्धू मूसेवाला के फादर खुद नकोदर दे विच प्रचार करते हैं, जलंधर दे विच प्रचार करते हैं। वो गल भी मन्नी जा रही सी कि बड़ा फैक्टर काउंट करूगा, बड़ा प्रभाव पऊगा, वो फैक्टर भी फेल हो गया। अज भगवंत मान का कद जिथे अपनी पार्टी दे विच तां वड्डा होया ही है, उत्थे कह लो कि विरोधी धिरां दे विच भी भगवंत मान की सियासी तस्वीर जिहड़ी आ वो वड्डी हुई आ। क्योंकि भाजपा के गजेंद्र शेखावत, हरदीप पुरी, स्मृति ईरानी, सेंटर का अनुराग ठाकर, मेरा ख्याल कोई मंत्री अजिहा नहीं सी जिहड़ा कि जलंधर प्रचार करना आया होवे। लगातार भाजपा इत्थे बैठी रहिंदी आ, भाजपा सिर तोड़ मेहनत करती है। हालांकि मन्निया जा रहा सीगा कि भाजपा बहुत चंगा प्रदर्शन करूगी और माफ़ करियो भाजपा की भी कह लो कि जी भाजपा का भी ये वहम दूर होया कि आम आदमी पार्टी हारन जा रही है। उन्होंने बड़ा जोर लगाया, कह लो कि बहुतियां विरोधी धिरां दा जोर लग्या होया सी तिन्नां दा ही कि आम आदमी पार्टी हारनी चाहिए है। तो इन्हां सारियां चीज़ों चों भगवंत मान
ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਇਮੇਜ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਗਵੰਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਈਪੋਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਦਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਧੋਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਵੰਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਦਾਗ ਵੀ ਧੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸੀ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 92 ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਗਵੰਤ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਧਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੀਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਜਪਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਵੰਤ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫਾਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਭਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਰਿੰਕੂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2024 ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 92 ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੇਵ ਸੀਗੀ 92 ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਵ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਵੰਤ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2022 'ਚ ਤਾਂ ਵੇਵ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੀਬਰਥ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਸੀਐਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਵੰਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਵਿਦਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਦਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਆ,
ਸੀਐਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਰਮਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਾੜ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਨਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਾੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਜਗਵੰਤ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਗਈ ਔਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫੰਡ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਪੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਯੂਥ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਧੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਾ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਸਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥਿੰਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੇਵ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਜਿਮਣੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਨ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ 2 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਮਾਰਜਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸਸਟੇਨ ਰੱਖ ਜੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੀਡ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4.5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ, 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਹੋਰ ਲੀਡ ਵੱਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 6 ਲੱਖ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ, 6 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਗਵੰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਮਨ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਕਲੌਤੇ MP ਹੋਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਆ ਗਿਆ ਜਗਵੰਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਮਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ MP ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣਾ ਤੇ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ MP ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜਗਵੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕਲ MLA ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜੇਗੀ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕਲੌਤੇ MP ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕਲੌਤੇ MP ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।